ఓకే గైస్, నా వాయిస్ అందరికీ కూడా క్లారిటీ ఉంది కదా? సి గైస్, మనకి ఈ రోజుని మనకి నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? ఎవరు చెప్తారు? నిన్నటి క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఎవరు చెప్తారండి? నిన్నటి క్లాస్ని ఎవరు What క్లియర్గా makes S4 HANA key features varies from the ECC server, and what makes better S4 HANA system when compared to other ERP modules ఓకే and ECC server. ఓకే. సో ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? Real-time servers, regarding real-time servers 1, 2, 3. ఓకే. Since 1973 to till date, how many servers and how what is the configuration implemented in this S4 HANA? ఓకే. Regarding database servers and presentation server, application server, and user interface. ఓకే. Regarding Fiori apps, ఓకే. like what is what in this computer system, like if we use computer, what is mouse, what is keyboard, what is like that. What is graphic user interface, what are the Fiori apps use in this SAP HANA. ఓకే. ఓకే. Deployment options. ఓకే. సో ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? ఇంకా క్లియర్గా మొత్తం ఒక ఇన్సైట్స్. సో మీకు టాపిక్ వైజ్ కాకుండా ఏమర్థమైంది అనేది ఒక జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ లాగా ఎవరు చెప్తారు? ఒక 1 minute 2 minutes ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? It's a layered architecture. Earlier it used, sorry? Yeah, please go ahead. Yeah, it's a 3-layered architecture with the different layers: presentation layer, application layer, and database layer. Okay. So presentation layer deals with some front-end applications like GUI or Fiori app. Okay. And application is basically the software platform of SAP. Okay. And the database layer deals with the underlying database which connects the application. Okay. So the database, earlier in ECC system, the databases are the third-party databases like SQL, in Oracle, MS SQL, DB2, etc. Okay. But in S4 HANA, they are maintaining their own database. Okay. Which is called HANA database, high performance analytical appliance. Very so nice. Okay. And also they're supporting the backward compatibility, where we can connect the HANA database to the ECC application, but whereas the vice versa is not possible. Okay. So therefore HANA platform has to be connected with the HANA database itself. Okay. Okay, fine. Okay, ఇంకా ఎవరు చెప్తారా? Why SAP HANA? Okay. It is a database. That is transactional, master data, customized data. Okay. How to store data in database? Store in column oriented and RAM oriented database. Okay. Third one is data redundancy is possible. It means reduce comprises. Okay. Redundancy. Okay. And fourth one is parallel processing is possible. Sir, and extra. I mean, a small correction: is the data redundancy possible, or it avoids the data redundancy? Redundancy. I just confused yesterday. Redundancy means what? It's the duplication. Right. So it avoids the duplication, right? Yes, or it avoids the duplication. It avoids the duplication. Reduce complexity. So that means the redundancy, it reduces the redundancy. That's what, right? Yes. And data complexity. In one of the, in yesterday's notes, the point mentioned that redundancy possible, but that is not the case, right? It's the vice versa. The redundancy, it's a reduction of the redundancy. Redundancy is the business context to refer to situation where role or number of no longer needed. No restructuring operation economic condition. 1 minute. It's just like it avoids the redundancy. Yes.
It avoids the redundancy. Okay. Yeah, please go ahead. Yeah, so, we need to make some small correction yesterday. Yes. Yeah, please go ahead. Thank you. SAP Business Suites 4th generation HANA, SCM, SRM, SCM, ERP, CRM. It's like a business suites. Can be deployed on premises, cloud, and a hybrid model. Mm-hmm. Hybrid model both are using premises and cloud. Okay. As for HANA, they are having 3 layers: presentation layer, application layer, third one database layer. Okay. Presentation layer is what pure apps. See, application layer using as for HANA software. Okay, fine. Okay, see, so someone asked a question about redundancy, right? So data redundancy, I told you it's not redundancy, it's a data redundancy is possible in SAP S/4HANA through various application strategies means. Okay, so it's like features like system replication, storage replication, replication modes, backup methods. Okay, all these features we will get, okay, by using this HANA database. Okay, it's not duplicate. Just like data It's not a method. duplicate. It's not the duplicate data. So redundancy means the features or the strategies that we will acquire by using this HANA database. Okay. Thank you. Good. Nice. Next. Yeah. Next. Anyone? ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? Presentation layer means content layer. Yeah. Please go ahead. చెప్పండి. Input, output. Okay. It is a graphical user interface. Mm-hmm. Sir, whether it is, please confirm that whether it is right or wrong method. Hello. You are asking the question or saying? Yeah, I'm asking, sir. I'm going right format or wrong format? Okay. Can you confirm? Okay. See here, just like you just open up your mouth. I don't correct any right or wrongs. Okay. Why? Because okay, these are completely so basic sessions, and every newbie should learn these basic concepts. So here, just encouraging the things like explaining what you have learned. It is not like the discussion to correct the things. Okay. My intention is I just want to check with everyone. Okay, all the people are need to open up their mouths and just saying something about what we discussed. Just like it's an encouragement. Okay, to learn other aspects or upcoming things. It's not correction. I don't correct anything. Just to go ahead. Okay, that's it. Okay, in the upcoming classes, there are so many important typical areas are there. That time we will correct it. So right now, these are just like what is what. So no correction is required. Just go ahead and finish up that. Just get the confidence. Okay, others, anyone? ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? Good evening. Yes. Good evening, sir. Yeah. S4 HANA. HANA is a high performance analytical appliance. HANA is a database. Okay. Data means 3 types of data is there: master data, transactional data, customizing data. Okay. In ECC, ECC means ERP central component. Okay. This is old version. S4 HANA is a new version. Okay. It will be up to 2040. Why HANA? Okay. HANA is a memory-based database. It is a RAM-oriented. Okay. Data is directly fetched from the RAM. Okay. In the HANA database, data will be stored column-oriented. Mm-hmm. Data compression and data redundancy is possible. Okay. Parallel processing also possible. Okay. In ECC, no query apps. Okay. But SAP S/4HANA, query apps, GUI, and query apps, both we can use. Okay. Okay, fine. There are 3 okay, types of layers. Fine. Okay, thanks. Okay, fine. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు?
జస్ట్ నాకేంటంటే ఒక 1 minute మాట్లాడితే సరిపోతుంది, అంతే మించి ఏం అవసరం లేదు. ఇది జస్ట్ లైక్ మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్, అంటే మనం చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది, నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఇందులో కరెక్షన్స్ ఏమీ లేవు, ఎందుకంటే ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు ఇంటర్వ్యూలో. అలాగే జస్ట్ లైక్ ఒక లెర్నింగ్ S4 హనా అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి లెర్నింగ్, కాబట్టి ఇందులో నో కరెక్షన్స్. బట్ మనకి రానున్న రోజుల్లో చాలా అప్కమింగ్ టాపిక్స్, చాలా మంచి టాపిక్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాను, అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎంకరేజ్మెంట్, ఒక మోటివేషన్ లాంటిది. మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేస్తారు. సో మాట్లాడుతున్నాము 1 minute అంటే మీకు కాన్ఫిడెన్స్, మీ మధ్య మనకి ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది లేకుండా. ఓకే, సో మనకి డిస్కషన్స్ అంతమించి ఇందులో ఏమీ లేదు. ఓకే, నో కరెక్షన్. ఓకే, ఎవరికి ఏది టాపిక్ మీద కమాండ్ ఉందో ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం ఓకే, సో మనం ఈజీగా ముందుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కింద ఉపయోగపడుతుంది నా ఇంటెన్షన్, అంతే తప్పిస్తే ఇందులో నో కరెక్షన్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో బట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మీకు ఒక టాపిక్ అసైన్ చేస్తాను, ఆ టాపిక్ మీరు ప్రజెంటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ 10 డేస్లో, నెక్స్ట్ 5 డేస్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మండే నుంచి ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడ మనకి కరెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి జస్ట్ లైక్ ఎస్ఏపి బేసిక్స్ కాబట్టి వాట్ ఈజ్ వాట్ అంతే, కాబట్టి ఇందులో ఏం కరెక్షన్స్ ఏం. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? ఇందులో ఎంతమంది మనకి మాట్లాడతారు అనేది తెలుసుకోవడం కోసమే ఇక్కడ నేను అడుగుతూ ఉంటాను, అది కామన్. ఓకే, ఎంతమంది మాట్లాడగలరు అట్లీస్ట్. మిగతా వాళ్ళు సైలెంట్ ఉన్నా, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడితే మిగతా వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటారు, అంతకు మించి ఏం లేదు, లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరు చెప్తారండి? ఎనీవన్? ఇంకెవరు చెప్పరా? రెడ్డి చెప్తారా? సార్ నిన్న కీ డాక్యుమెంట్ ఒకటి షేర్ చేశారు కదా, S4 కీ ఫీచర్స్ అని చెప్పేసి, అది ఈ రోజు డిస్కస్ చేస్తా. ఓకే, అందులో అది ఈ రోజు డిస్కస్ చేస్తా. అది మీకు ఒక ముందుగానే పంపించడం జరిగింది. నిన్న మీకు అది నేను క్లాస్ చెప్పింది నోట్స్లో చెప్పాను, బట్ ఈరోజు ఆ డాక్యుమెంట్ని మనం కవర్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా రైట్. ఓకే గైస్, ఎస్టర్డే మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేశాను. సో కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ SAP S4 HANA డాక్యుమెంట్ ఎవరైనా ఓపెన్ చేశారా మీరు? ఓకే, ఎవ్రీడే మీకు వీడియోస్ ఇచ్చేస్తున్నాం, మనం చూసుకోవాలి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఇచ్చిన వీడియో అప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేస్తాను ఎస్టర్డే. సో దాంట్లో మనకి కంప్లీట్గా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం మనం. సో ఈ డాక్యుమెంట్ అందరి దగ్గర ఉంది కదా? సో ఈ మండే నుంచి మనకి ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్. ఇవన్నీ జస్ట్ లైక్ ఒక ఐడియా అంతే. ఓకే, వీటిలో మీకు ఒక ఓవరాల్గా SAP అంటే ఏంటి, ERP అంటే ఏంటి, S4 HANA అంటే ఏంటి, ఓకే ఒక ఐడియా. దీంట్లో నుంచి మనకి ఏమి మనని కన్సిడర్ చేయరు, ఇవి బేసిక్ లెవెల్లో ఫ్రెషర్ క్యాండిడేట్ని కూడా అడగరు. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్, బట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది కాబట్టి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. బట్ ECC టు S4 HANA చేంజెస్లో మనకి ఫస్ట్లోనే డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ECC టు S4 HANA చేంజెస్. ఓకే, అది మనకి డిఫరెన్సెస్, ECCకి S4 HANAకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అది డెఫినెట్గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి సో ఫ్రెషర్స్కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్కి జస్ట్ లైక్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నట్టు అంతే ఇది. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి దీనికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్ మనకి ఆల్రెడీ షేర్ చేసాము. ఓకే, సో ఒకసారి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు ఎవరైనా? సో కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ SAP S4 HANA. ఓకే, ఐ థింక్ ఇది డాక్యుమెంట్ అందరికీ విజిబులా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఇట్స్ రీడింగ్. ఈ డాక్యుమెంట్ ఇంత డౌన్లోడ్ టైం చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఓకే, ఓకే మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ నేను ఎస్టర్డే షేర్ చేశాను, చార్ట్లో ఉంది, కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ SAP S4 HANA అని చెప్పి. సో
మనం ఇక్కడ ఇచ్చాము చూడండి, ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశారు అందరూ కూడా? ఓకే, సో ఈ డాక్యుమెంట్ చూడండి, కనబడుతుందా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఈ డాక్యుమెంట్ విజిబులా? yes sir. ఓకే ఎస్ సార్ విజిబుల్. ఓకే, సి మనకి ఎస్టర్డే సెషన్లో S4 హనా ఫుల్ మీనింగ్ చెప్పాము. S4 హనా అంటే ఎస్ఏపి బిజినెస్ సూట్ ఫర్ హనా. ఓకే, సో ఎస్ఏపి బిజినెస్ సూట్ ఫర్ హనా. ఓకేనా? S4 హనా అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈఆర్పి డిజైన్. ఇది కూడా ఈఆర్పి కిందే. S4 హనా కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఈఆర్పిని మార్కెట్లో. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే 2040 వరకు కూడా ఉంటుంది. ఇది 4th వర్షన్, 4వ తరం. ఓకే, సో ఇక్కడ అది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ది ఎస్ఏపి హనా మెమరీ డేటాబేస్. ఓకే, అంటే S4 హనాలో మనకి హనా డేటాబేస్, ఇది కంప్లీట్గా మెమరీ బేస్డ్ డేటాబేస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా నేను మీకు అండర్లైన్ చేశాను, చూసుకోండి. సో మీనింగ్ ఇవన్నీ చదవటం ఇబ్బంది ఉంటుంది కొంతమందికి, అందుకే కొంచెం అండర్లైన్ చేశాను నేను. S4 హనాని ఆన్ ప్రిమైజ్, క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ మోడల్లో మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అలాగే మనకి ఈసీసీ వర్క్స్ ఆన్ ఆల్ డేటాబేసెస్ లైక్ ఈసీసీలో ఏమున్నాయి మనకి డేటాబేస్లు ఇవి. ఓకే, సో S4 హనా అనేది మెమరీ బేస్డ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో కీ ఫీచర్స్, ఇది మనకి హైలైట్స్ అనమాట. అంటే S4 హనా న్యూ, అంటే S4 హనాలో ఉండే న్యూ ఫీచర్స్, అంటే ఈసీసీకి S4 హనాకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్లో మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే అన్నీ ఇచ్చాము ఇక్కడ. FICO, MM అన్నీ ఇచ్చాము. ఈ డాక్యుమెంట్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అని, బట్ అందుకే దీనికి పర్టికులర్గా మనం నేమే మెన్షన్ చేయలేదు. మనవి మాత్రం చూద్దాం మనం. మనకి డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడున్నాయంటే న్యూ జనరల్ లెడ్జర్, యూనివర్సల్ జర్నల్, కోపా, బిజినెస్ పార్ట్నర్. ఓకే, సో అలాగే న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్. న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడ యాడ్ అయిందో లేదో తెలియదు మరి. న్యూ అసెట్ అకౌంట్ ఈ ఏరియాస్లో మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ అని యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో ఒక పాయింట్. ఓకే, సో మనకి ఎస్ఏపి S4 హనాకి ఈసీసీకి చాలా ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడున్నాయి అంటే న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్తో పాటు సో జనరల్ లెడ్జర్, యూనివర్సల్ జర్నల్, ఓకే, కోపా, బిజినెస్ పార్ట్నర్, ఈ ఏరియాస్లో చాలా ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి మెటీరియల్ నెంబరు, అలాగే సో మనకి S4 ఎస్డీలో మనకి క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్, ఏటీపీ, ఇవన్నీ ఎస్డీలో వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. కొన్ని ఈ మెటీరియల్ లెడ్జర్ MM మోడల్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్ ఎస్డీ ప్రైజింగ్ ఎస్డీ మోడల్, రిబేట్స్ ఎస్డీ మోడల్, అవుట్పుట్ మేనేజ్మెంట్ MMSD. ఓకే, సో మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇదిగోండి, ఇది న్యూ జనరల్ లెడ్జర్, యూనివర్సల్ జర్నల్, కోపా, బిజినెస్ పార్ట్నర్తో పాటు ఇది జస్ట్ లైక్ ఇంకోటి ఒకటి చెప్పాను మీకు, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో అదేంటిది న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్. ఇవి మనకి మిగతావి MMSD రెండు ఇక్కడ లింక్ ఉన్నాయి అన్నమాట. మెటీరియల్ లెడ్జర్లో మనది సగం, MM వాళ్ళది సగం. ఓకే, సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట మెటీరియల్ లెడ్జర్ అనేది. ఓకే, రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్, సో ఇది సగం FI సగం SD. ఓకే, SD ప్రైజింగ్ అంటే SD మోడల్, రిబేట్స్ అంటే SD మోడల్, అవుట్పుట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే MMSD రెండు అనమాట. ఓకే, సో ఈ మెటీరియల్ లెడ్జర్, ఈ వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్. ఇది PP మోడల్. ఓకే, అంటే అన్ని మోడల్స్లో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ మనం ఇక్కడ షేర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఏ ఏరియాస్లో మనకి అద్భుతమైన చేంజెస్ ఉన్నాయంటే ఈ ఏరియాస్లో మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి, న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఏరియాలో అద్భుతమైన చేంజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి S4 హనా, ఒకటి మనకి ఇంటర్ఫేస్, కొత్త ఇంటర్ఫేస్. S4 హనాలో మనకి అద్భుతమైన ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి? ఫ్యూరీ యాప్స్. ఓకే, హనా డేటాబేస్, ఇది మనకి మెయిన్. డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్, ఆన్ ప్రిమైస్, క్లౌడ్, ఓకే, హైబ్రిడ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో మనకి ఇంకా మనం చెప్పుకుంటే ఇది టెక్నికల్ ఏరియాస్లో ఇవన్నీ కూడా ఎంబెడెడ్ ఎస్ఏపి, అనలిటిక్, క్లౌడ్స్, ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ రిలేటెడ్. ఓకే, మన న్యూ ఫంక్షనల్ క్యాపబిలిటీస్, ఓకే, స్టాండ్ లోన్ సొల్యూషన్, ఇవన్నీ టెక్నికల్ రిలేటెడ్, మనకి సంబంధం లేవు ఇవన్నీ. కస్టమ్ కోడ్ అంటే అబాప్ సంబంధించింది. సో అలాగే మనకి సో SOST సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్, దీనే యూనివర్సల్ జర్నల్ అంటారు. అంటే సింగిల్గా మాట్లాడితే కొత్త ఫీచర్స్ ఇక్కడ హనా డేటాబేసు, మనకి ఫ్యూరీ యాప్స్ మెయిన్, అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఆన్ ప్రిమైజ్, క్లౌడ్, హైబ్రిడ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడాలజీ కూడా మారిపోయింది. S4 హనాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరు, ఈసీసీలో ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరు. S4 హనాలో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, యాక్టివేట్ మెథడాలజీ, ఓకే, బేస్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారనమాట. S4 హనాలో యాక్టివేట్ మెథడాలజీ, ఈసీసీలో ASAP మెథడాలజీ. మెథడాలజీ అంటే ఏంటి? ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని అర్థం.
కానీ S4 హనాలో మనకి యాక్టివేట్ మెథడాలజీ, ఈసీసీలో మనకి ఎసాప్ మెథడాలజీ అని ఉంది. అంటే మెథడాలజీలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. అందుకే మనకి ఈసీసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరు, S4 హనా ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరు. ఈసీసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడాలజీ వేరు, S4 హనా ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడాలజీ వేరు. కాబట్టి మెథడాలజీలో కూడా మనకి కొత్త మెథడాలజీ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట, దాన్ని యాక్టివేట్ మెథడాలజీ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అని చూడండి, దీన్ని యూనివర్సల్ జర్నల్ అంటారు. ఏసీ డోకా అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇది మనకి S4 హనాలో ఇందాక నేను ఎక్కడ కూడా ఫైనాన్స్ అని మెన్షన్ చేయలేదు ఈ డాక్యుమెంట్లో, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది అందరికీ యూజ్ అవ్వాలని చెప్పి ఫైనాన్స్ అని చెప్పి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, ఓన్లీ S4 హనా అన్న. S4 హనా అంటే అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో దీన్ని S4 హనా కింద మనం పెట్టడం జరిగింది. ఓన్లీ S4 హనా ఫైనాన్స్ అని మెన్షన్ చేస్తుంటే మనకి మాత్రమే ఉండేవి ఈ 4 పాయింట్లను, ఒకటి న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఉండేవి, ఇవన్నీ ఉండేవి కావు. బట్ అందరికీ ఉపయోగపడాలి డాక్యుమెంట్ అని చెప్పి మనం ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్ చేసాం. ఓకేనా, అంటే మొత్తం S4 హనాలో అన్ని ఏరియాస్లో అన్ని ఆల్ మాడ్యూల్స్లో వచ్చిన చేంజెస్ ఎక్కడెక్కడ అంటే ఇవి అట్లీస్ట్ నేను చెప్పగలిగితే చెప్పొచ్చు, ఇది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లెవెల్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి అవి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే హనా డేటాబేస్, అక్కడ డిఫరెన్స్ అక్కడ ఏంటి అంటే ఈసీసీలో వేరే డేటాబేస్ ఆరికిల్ అవి. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ ఫ్యూరీ యాప్స్, అక్కడేమో ఏముంది జియూఐ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి ఫ్యూరీ యాప్స్. ఇక్కడేమో డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయండి, డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఆన్ ప్రిమైస్, క్లౌడ్, హైబ్రిడ్. అక్కడేమో ఆన్ ప్రిమైస్ ఈసీసీలో. ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడాలజీ ఇక్కడ ఏముంది అసాప్ యాక్టివేట్ మెథడాలజీ, గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అక్కడే ఉంది, సో అసాప్ మెథడాలజీ. ఓకే, ఇక్కడ SSOT అంటే సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్, అంటే ఇక్కడ టేబుల్ లెవెల్లో చాలా బిగ్ చేంజ్ వచ్చిందనమాట. డేటాబేస్లో డేటా వచ్చేటప్పుడు టేబుల్స్లో స్టోర్ అవుతుంది కదా, ఆ టేబుల్లో చాలా బిగ్ చేంజెస్ వచ్చింది. ఆ టేబుల్లో కాలం ఓరియంటెడ్ అనమాట మన టేబుల్స్ వచ్చేటప్పుడు. కాబట్టి దాని యూనివర్సల్ జర్నల్ అంటే ఏసీ డోకా అని ఒక పెద్ద టేబుల్ అనమాట. సో ఈ టేబుల్ని కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక బిగ్ చేంజ్ కింద ఇక్కడ లెక్కేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ SAP S4 హనా. ఇవి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవేమి స్టాండ్ లోన్ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ మనకి సంబంధం లేవు. కస్టమ్ కోడ్ అంటే మళ్ళీ అబ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 4 పాయింట్లు. ఓకే, ఇవన్నీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్, టెక్నికల్ పీపుల్కి కూడా జస్ట్ లైక్ వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏరియాస్ ఇవి, మనకి ఇవన్నీ కూడా సంబంధం లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి S4 హనా. వై S4 హనా అంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, మనం ఫాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్, మెమరీ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్, ఫ్యూరీ యాప్స్, ఇది ఆటోమేటెడ్ ఏఐతో లింక్ అయి ఉంది, అలాగే మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది, ఆటోమేటేషన్ డ్రివెన్ ఉంది, ఇవి కూడా క్లౌడ్, ఆన్ ప్రిమైస్, హైబ్రిడ్ డెవలప్మెంట్, దీంట్లో సిఫెన్ ఉంది, సెంట్రల్ ఫైనాన్స్. ఓకే, అని కూడా నిన్న క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి హైలైట్ చేశాను మీకు. ఓకే, సో ఇవన్నీ సెంట్రలైజ్డ్ ఫైనాన్స్ విత్ సెంట్రల్ ఫైనాన్స్, సిఫిన్ అంటుంది సింపుల్గా. సో ఏఎంఎల్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇవంతా కూడా S4 హనాతో లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో అవన్నీ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్తో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, మనకేంటంటే ఫ్యూరీ యాప్స్ ఓకే ఇంపార్టెంట్. సో అలాగే సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మన సర్వర్స్ అనమాట. సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి సో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు, సింప్లిఫై చేశారు సర్వర్స్ కూడా. సిస్టమ్ ఐటీ ల్యాండ్స్కేప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ డిసిషన్ మేకింగ్, సో అంటే అనలైటిక్స్ అండ్ ఇన్సైట్స్ అంటే రిపోర్ట్స్ అని. ఓకే, రిపోర్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. డిసిషన్ అంటే ఏంటి, టాప్ మేనేజ్మెంట్ డిసిషన్ అని. సో ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి S4 హనాలో ఉన్న ఫీచర్స్ అనమాట. ఓకే, సో నేను డాక్యుమెంట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు అర్థమవటం కోసం నేను నోట్స్ కానీ మన క్లాస్ కానీ ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ అంటే కొంచెం చాలా హై లెవెల్లో ఇచ్చాము ఇందులో, కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. జస్ట్ లైక్ మనం ఏమైతే చెప్పుకున్నామో నిన్నటి క్లాస్ అది సఫిషియంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, బట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంకా టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ అవ్వడం కోసం ఇక్కడ పాయింటర్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకున్నాం అంతే. ఓకే, వాట్ ఈజ్ హనా? ఓకే, హనా అంటే ఏంటి అని చెప్పుకున్నామండి, హై పర్ఫార్మెన్స్ అనలైటిక్ అప్లియన్స్. ఓకే, హై పర్ఫార్మెన్స్ అనలైటిక్ అప్లియన్స్ ఇస్ మెమరీ బేస్డ్ కాలం ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ డెవలప్డ్ బై SAP. ఈ హనా డేటాబేస్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారని చెప్పాము నిన్న, SAP వాడే డెవలప్ చేశాడు. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ రిపోర్టింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది, హై స్పీడ్ ఉంది. ఓకే, సో మనకి సో డేటాని నాన్ SAP నుంచి SAPలోకి తీసుకురావాలనుకున్న హనా డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు నాన్ SAP ఉన్నాడు క్లయింట్, SAPలో రావాలనుకుంటున్నాడు. సో SAP హనా డేటాబేస్లో డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట. క్లౌడ్ కూడా మనకి క్లౌడ్లో కూడా హనాని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సింప్లిసిటీ ఉంది. ఓకే,
కాస్ట్ కూడా తక్కువ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హనా డేటాబేస్. జస్ట్ లైక్ మీకు కష్టం అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ చదువుకోండి చాలు. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ చదువుకోండి చాలు, ఇంత సోది మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ కాబట్టి డాక్యుమెంట్ హై లెవెల్లో మనం ఇవ్వాలి కాబట్టి డాక్యుమెంట్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏమైతే నేను హైలైట్స్ చేశానో ఆ పాయింట్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సింపుల్గా మనకి మైండ్లో ఫీడ్ అవుద్ది. ఇవి చదివేసినంత మాత్రాన జాబ్లో మనకి జాబ్ వచ్చేది, ఊరినే జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం అంతే. ఓకేనా? సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ హనా: ఫాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్, సింప్లిఫైడ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే, ల్యాండ్స్కేప్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అని అర్థం అంతే. ఓకేనా? సో లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అని అర్థం. సో డిసిషన్ మేకింగ్ అంటే మనకి బేస్డ్ డిసిషన్ ఎలా తీసుకుంటారు, డేటాని బేస్ చేసుకొని డిసిషన్ తీసుకుంటారు. టాప్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి వచ్చే డేటా, ఆ డేటా అనలిటిక్స్ బేస్ మీద డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అది ఇవ్వటంలో ఇది టాప్ అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా SAP S/4HANAలో ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, అప్కమింగ్ వచ్చేవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ కాబట్టి మనకు అంత టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఏరియాస్లో మనం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ ఏరియాస్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి, సో ఎవరైతే కోడింగ్, ప్రోగ్రామింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు, కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఓకే అందులోకి జంప్ కొడుతూ ఉంటారు. ఓకే, మనకి ప్రోగ్రాము కోడింగ్ లేదు కాబట్టి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వీఆర్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్, వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాంటి ఇంటిగ్రేషన్ అది ఇది ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, అంత స్టఫ్ మనకి ఏమి ప్రజెంట్ అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ కాబట్టి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేయబుల్స్, రిసీవబుల్స్, GL, అసెట్ అకౌంటింగ్, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, ఫారిన్ కరెన్సీ రీవాల్యుయేషన్, ఓకే, సో IDOCS, DME ఇలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలాంటి టాపిక్స్ మనకి ఫంక్షనల్గా మనకి మన వరకు ఏంటి రోలు, సో అలాగే మనకి ఇక్కడ టెక్నికల్ పీపుల్తో కూడా రియల్ టైంలో మనం పని చేయాల్సి వస్తుంది అబాపర్తో. ఓకే, సో అది మనకి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద అబాపర్స్ ఉన్నారు, ఆల్రెడీ ఉంటారు. ఓకే, మనకి యాక్సెస్ ఉండదు మనం చేద్దాం అనుకున్నా సరే. రియల్ టైంలో మనకి ఏంటంటే ఫంక్షనల్ అంటే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్, కోడింగ్, నాన్ కోడింగ్ మన చేతికి ఇవ్వరు, ఆ పాయింట్ మనం రుద్దరు. అవి ఓన్లీ టెక్నికల్ పీపుల్స్, అబాపర్ ఉంటారు కదా, అబాపర్స్ వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి సో ఎవరు కూడా వరీ అవ్వద్దు. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది మనకి హై లెవెల్లో డిజైన్ చేసాము అందరికీ. ఓకే, అది ఫైనాన్స్, FICO, MMSD అలాగే మనకి ఈ టెక్నికల్ కన్సల్టెన్సీ బేసిస్ అబాప్ అందరి కోసం డిజైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ కాబట్టి కొంచెం హై లెవెల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అది మీరు ఇదేంద్ర బాబు ఫస్ట్లోనే ఎంత పెద్ద డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చారు, ఏం అర్థం కావట్లేదు, టెర్మినాలజీ అనుకోవద్దు. కొత్త వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్, ఇదేమీ అవసరం లేదు. నేను ఏమైతే మీకు చెప్పానో దట్ సఫిషియంట్. ఇది కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ మార్కెట్లో, కొంచెం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఓకే, లీడ్స్ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు, SME లెవెల్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? అలాగే సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్. ఓకే, అట్లా ఇక్కడ మళ్ళీ ఫీచర్స్లో డిఫరెన్సెస్ కింద మనం డివైడ్ చేసినాం ఇందులో ఈ డాక్యుమెంట్లోనే. ఇది ఒక మెమరీ బేస్డ్ డేటాబేస్, ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ERP సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, సో హనా అంటే డేటా స్టోర్ చేస్తుంది. సో S/4HANAలో అంటే ఇది మనం దీంట్లో అనేకమైన మోడల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట. ERP ఫైనాన్స్, ప్రొక్యూర్మెంట్, సేల్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ ERP. S/4HANA అనేది ERP, హనా అనేది డేటాబేస్. ఓకేనా? రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది హై స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదేంటిది మనకి S/4HANAలో ఇది హనా అనేది ఇంక్లూడెడ్. హనా అనేది పార్ట్ ఆఫ్ S/4HANA సాఫ్ట్వేర్లో. ఇది ఒక డేటాబేస్, ఒక లేయర్, ఒక సర్వర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డేటాబేస్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్కిల్, SQL ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ల కింద ఎగ్జాంపుల్. హనా ఇవన్నీ డేటాబేస్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ ఏంటి ERP బిజినెస్ సూట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా S/4HANAలో ఏముంది, బిజినెస్ సూట్ ఉందని చెప్పా కదన్నా. ఓకే, సో ఇది డేటాబేస్లో డేటా వచ్చేటప్పటికి కాలంలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దీంట్లో S/4HANAలో ఫీచర్స్లో యూనివర్సల్ జర్నల్, AC డోకా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఫ్యూరీ యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్. మనకి హనా డేటాబేస్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేసేది BWBI కన్సల్టెంట్స్. ఓకే, BWBI అని చెప్పి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, బిజినెస్ వేర్ హౌస్, టెక్నికల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ ఉంటుంది, కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు మేనేజ్మెంట్కి. ఓకే, వాళ్ళ కోసం ఇది ఈ హనా డేటాబేస్ అనేది. అలాగే SAP బిజినెస్ వన్, సో వాళ్ళ కోసం థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ కోసం ఈ హనా డేటాబేస్.
మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ హనా, వై హనా, అంతే, దట్స్ సఫిషియంట్. ఓకే, అండ్ హనాలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని నేర్చుకోవాలనుకుంటే మనకు సెపరేట్గా హనా కోర్స్ ఉంటుంది, దానికి టెక్నికల్ ట్రైనర్ ఉంటారు. ఓకే, మనం ఫంక్షనల్ ట్రైనర్స్ అంటే టెక్నికల్ నాన్ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి మనం నేర్చుకుంటున్న మాడ్యూల్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ రీప్లేసెస్ ఎస్ఏపి ఈసీసీ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్. ఎస్వాహనా అనేది చెప్పుకున్నాం కదా, చాలా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ ఆపరేషన్స్కి ఈ ఎస్వాహనా అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో మనకి R3 ఆర్కిటెక్చర్ అంటే R3 అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి, రియల్ టైం. 3 అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, 3 సర్వర్స్. ఓకేనా, సో మనకి సర్వర్స్ ఏమున్నాయి, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్. ఓకే, నిన్న క్లాస్లో చెప్పుకున్నాయి. R అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, రియల్ టైం. సో ఏమేమి సర్వర్స్ ఉంటాయి, 3 సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం నిన్నటి క్లాస్లో, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ SAP ERP. సో ఫస్ట్ R1 1973లో రిలీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ R2 1979లో రిలీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ R3 1992లో, ECC 2004లో. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి S4 హనా అనేది 2015 నుంచి ఉంది మార్కెట్లో, ఇప్పుడిప్పుడే ఫేమస్ అవుతుంది, 2040 వరకు ఉంటుంది. ECC 2027 వరకు ఉంటుంది, 2004లో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, 3 సర్వర్తో వచ్చింది. సో 3 సర్వర్లు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి, 1992 నుంచి 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 1973లో ఒక సర్వర్లో పనిచేసింది సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ జస్ట్ లైక్ ఒక ఐడియా మీకు. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. సో ఎస్ఏపిలో మరి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి, 3 సర్వర్స్ అని చెప్పాము. ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్యూరీ యాప్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం. సో మనకి అప్లికేషన్ ఈజ్ లేయర్ అంటే ఏంటి, ఎస్వాహనా సాఫ్ట్వేర్, ప్రోగ్రామ్డ్ సాఫ్ట్వేర్. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏముంటుంది, బిజినెస్ లాజిక్స్ డిఫైన్ చేస్తుంటాయి, అబాప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డేటాబేస్ లేయర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం. సో డేటాబేస్ లేయర్ అంటే హనా డేటాబేస్. హనా డేటాబేస్ మీద ఎక్కడ రిపోర్ట్స్ పుల్ చేసేది అవన్నీ ఎవరు, BWBI కన్సల్టెంట్స్. ఓకే, ఇది స్టోరేజ్ సంబంధించి చూసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి, ఫ్యూరీ యాప్స్. ఓకే, సో మనం యూజ్ చేసేది ఫ్యూరీ యాప్స్ అనమాట. సో ఈసీసీలో GUI ఉంది. ఓకే, GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగోండి చూపిస్తాను. ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇవన్నీ కూడా నిన్నటి సెషన్లో మనం రివిజన్ చేస్తున్నాం. నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్న ఇవన్నీ రివిజన్ చేస్తున్నామండి ఈరోజు మొత్తం. ఓకే, సో జస్ట్ మనం రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవరైనా ఈరోజే జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నిన్నటి క్లాస్ వీడియో చార్ట్లో ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ వీడియో వాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకే, ఇది GUI అంటారు దీన్ని, అంటే SAP స్క్రీన్స్ పని చేసిన చూడండి, GUI ఇక్కడ యాప్ ఇది GUI అనేది. ఓకే, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ స్క్రీన్లో పనిచేస్తారు రానున్న రోజుల్లో మనం. ఓకే, ఇదేదో పెద్ద ఇదిలా కనబడుతుంది కానీ ఏముండదు. ఓకే, చూస్తే సో ఇక్కడ GUIను ఫ్యూరీ యాప్స్ ఎస్వాహానాలో ఉంటాయి, రెండు కూడా. సో మన రెండు యూజ్ చేసే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్యూరీ యాప్స్లోనే యూజ్ చేసి పని చేసుకోవచ్చు. కొన్ని కంపెనీస్ ఎస్వాహానా ఫ్యూరీ యాప్స్లో పనిచేస్తున్నాయి, కొన్ని కంపెనీస్ GUIలో కూడా పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎస్వాహానాలో రెండు ఉన్నాయి. కానీ ఈసీసీలో ఏముంది, సో ఈసీసీలో ఏముంది ఎవరు చెప్తారు. ఈసీసీలో ఒకటే ఉంది, GUI ఉంది. ఓకేనా, రైట్, GUI ఉంది. జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో ఏమైతే అండర్లైన్ చేసినా అది చూసుకోండి. దగ్గర దగ్గర 15 పేజీలు ఉన్నాయి ఇందులో. ఏం బట్టి కొట్టద్దు, ఇవన్నీ కూడా బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా, జస్ట్ మీరు మీనింగ్ తెలుసుకోండి. GUI అంటే ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది SAPలో SAPకి సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి యూజర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసుకుంటారు, కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటారు, అన్నీ ఇందులోనే చేస్తాం. మొత్తం SAP స్క్రీన్లో SAP సంబంధించి GUIలో చేస్తాం. ఓకే, ఎస్వాహానాలో అయితే మనకి లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. సో ఏముంటుంది, ఫ్యూరీ యాప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ అప్కమింగ్ క్లాస్లో చెప్తా. ఇది ఊరికే డెఫినేషన్స్, మీనింగ్స్ అంతే. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ మనకి అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే ఏంటండి, సో మెనీ SAP అప్లికేషన్ సర్వర్స్, అబాప్, జావా ప్రాసెసింగ్ అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే, సో ఇది బ్రైన్ ఆఫ్ SAPకి మెథడ్. ఓకే, SAP బ్రైన్ అనమాట. ఓకే, దీంట్లో బిజినెస్ లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కాబట్టి అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది సాఫ్ట్వేర్. ఇంకా ఓకే, ఎస్వాహానా సాఫ్ట్వేరే అప్లికేషన్ లేయర్. ఓకే, ఏదైనా SAPలో మనకి ఎస్వాహానా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే జరుగుద్ది. ఏది చేసినా సరే అది వెళ్ళి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది.
ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూసుకుంటాం. నేను క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయితే సో అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ప్రోగ్రామ్డ్ సాఫ్ట్వేర్, డేటాబేస్ లేయర్ అనేది డేటా స్టోర్ అవుతుంది. నేను క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఇది మనకి కాన్సెప్ట్. సో ఇది మనకి కాన్సెప్ట్స్ అండి. సో ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఎగ్జాంపుల్ GUI, ఫ్యూరీ యాప్స్, వెబ్ బ్రౌజర్స్. అంటే ఏమైనా SAP స్క్రీన్లో పనిచేసే ఇవన్నీ. ఓకే, మనం పనిచేసే స్క్రీన్స్ ఇవన్నీ. సో అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే బిజినెస్ లాజిక్ సాఫ్ట్వేర్, అబాప్, జావా. సో డేటాబేస్ లేయర్ అంటే ఏంటి? సో స్టోర్స్ డేటాబేస్, హనా డేటాబేస్, ఆర్కిల్, SQL. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి నిన్న ఏమైతే జరిగిందో దానికి సంబంధించిన సెషన్ ఇది. ఓకే, సో నిన్నటి క్లాస్లో మనకి ఏమైతే మనం క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం అవన్నీ కూడా హైలైట్స్ ఇవి. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే ఆ డాక్యుమెంట్లో ఉన్న మీనింగ్స్ అవి జస్ట్ ఊరికే చూడండి, వాట్ ఈస్ వాట్ అని. ఓకే, అంతమించి ఏమీ దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, హనా అంటే ఏంటి? హనా అంటే డేటాబేస్. S4 హనా అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ సూట్. ఓకే, ఏం బిజినెస్ సూట్ అంటే ఏంటి? ERP, SCM, SRM. ఓకే, అలాగే మనకి CRM ఇవన్నీ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్స్ అన్ని, ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే S4 హనా అంటే ఇట్స్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి దేనికి సెట్ అవుతుంది? ఫైనాన్స్కి, HRకి, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్కి, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్కి, అన్నిటికి. ఓకే, అన్నిటికి S4 హనా అంటే. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? సో డేటా స్టోర్ చేసే ప్లేస్. ఏమేమి డేటా స్టోర్ అవుతుంది? ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, మాస్టర్ డేటా, అలాగే ఇంకోటి ఏంటి? కస్టమైజింగ్ డేటా, కాన్ఫిగరేషన్ డేటా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, డేటాబేస్ రిపోర్ట్స్ పుల్ చేసేది, కస్టమైజ్ రిపోర్ట్స్ టాప్ మేనేజ్మెంట్కి ఇచ్చేది ఎవరు? BW కన్సల్టెంట్స్. ఓకే, సో మన రోల్ ఏంటి డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్లో? మన రోల్ ఏంటంటే మనం వ్యూవర్ అంతే. జస్ట్ లైక్ ఒక టీవీ ఉంది, టీవీ చూస్తున్నాం మనం అంతే. టీవీ సంబంధించిన మొత్తం ఏమీ డిజైన్ చేయట్లేదు మనం. ఓకే, మనం యూజర్ లాంటి వాళ్ళం. సో డేటాబేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం యూజర్ లాంటి వాళ్ళం. మనం ఏం చేస్తున్నాం డేటాబేస్తో అంటే డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ అవుతున్న డేటాని చూస్తున్నాము, రివ్యూ చేస్తున్నాము, మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తున్నాం, రిపోర్ట్ పుల్ చేసి ఇస్తాం. ఓకే, లేదా ఆ డేటాబేస్లో మనకి రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి ఆ డేటాబేస్ పనికొస్తుంది. అంతవరకే మన రోలు. ఓకే, సో దాని గురించి మనం హై లెవెల్లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, అది సెపరేట్ మాడ్యూల్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంకేమున్నాయి? ఈసీసీ సిస్టమ్ 2027 తర్వాత ఎండ్ అయిపోతుంది. నో మోర్ ఈసీసీ. 2040 వరకు S4 హనా ఉంది కాబట్టి ఇంకా మనం దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఏంటండి? సో నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి మనకి? ఇంకా హనా అయిపోయింది, S4 హనా అయిపోయింది. S4 హనా ఫైనాన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై S4 హనా ఫైనాన్స్? వాట్ ఈస్ S4 హనా ఫైనాన్స్? వాట్ ఈస్ FICO? వాట్ ఈస్ సింపుల్ ఫైనాన్స్? వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ ఫైనాన్స్? ఎవరు చెప్తారు? S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి? S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సింపుల్ ఫైనాన్స్? వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ ఫైనాన్స్? చెప్పాలి, ఎవరు చెప్తారు? డే టు డే ఫైనాన్స్. డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఫైనాన్స్. డే టు డే యాక్టివిటీస్. S4 హనా ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఏ మాడ్యూల్. MM is a module. S4 HANA SD, S4 HANA MM, S4 HANA PP. సో ఇట్స్ ఏ మాడ్యూల్. ఓకేనా? మీరు నేర్చుకుంటున్న మాడ్యూల్ పేరు ఏంటి? S4 HANA ఫైనాన్స్. దీన్నే మనం అర్లియర్ ఏం పిలిచేవాళ్ళం? దీన్ని FICO, ఫీకో అనరు, ఫీకో అనరు, FICO. నో ఫీకో, నో ఫైకో. ఓకే, అండ్ నో SAP, SAP. సో SAP అనాలి, నో SAP అనకూడదు. SAP అంటే మనకు తెలిసిపోద్ది, అడిగి 4 ఏళ్ళు కాదని తెలిసిపోద్ది మీరు SAP అన్నారని. ఓకే, అంటే ఫ్రెషర్ అని అర్థం. SAP అని పిలుస్తున్నానంటే అంటే SAP గురించి నాలెడ్జ్ లేదు, కొత్తోడు అని అర్థం. కాబట్టి SAP అనొద్దు, SAP. ఫీకో అనొద్దు, FICO. ఓకే, FICO ECCలో FICO అనేవాళ్ళు ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్. S4 హనాలో ఏమంటున్నాం? S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటున్నాం. సో అర్లియర్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఈసీసీ మనకి S4 హనా 2015లో వచ్చింది కదా. సో అప్పుడు ఒక వర్షం 2 వర్షం తర్వాత దీని పేరు ఏం పెట్టారంటే S4 హనా సింపుల్ ఫైనాన్స్ అని పెట్టారు. తర్వాత తీసేసి S4 హనా ఫైనాన్స్ అని చేశారు. అంటే కొన్ని పాత వర్షన్లో S4 హనా సింపుల్ ఫైనాన్స్ అని పేరు పెట్టి తర్వాత తీసేసి S4 హనా ఫైనాన్స్ అని పెట్టారు. ఓకే,
సో కాబట్టి S4 హనా అన్న S4 హనా వేరు ఫైనాన్స్ S4 హనా ఫైనాన్స్ వేరు, S4 హనా FICO సేమ్ S4 హనా FICO అన్న, S4 హనా ఫైనాన్స్ అన్న, S4 హనా సింపుల్ ఫైనాన్స్ అన్న ఒకటే. S4 హనా ఫైనాన్స్ అన్న, FICO అన్న, అలాగే S4 హనా సింపుల్ ఫైనాన్స్ అన్న ఒకటే. కానీ వర్షన్స్లో ఒక్కొక్క వర్షన్లో ఒక విధంగా పిలిచారు దాన్ని. ఓకే, సో మనకి కొత్తగా అర్లియర్ S4 హనా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని సింపుల్ ఫైనాన్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఆ తర్వాత కొన్ని వర్షన్స్ తర్వాత దాన్ని పేరు మార్చేసి S4 హనా ఫైనాన్స్ అని పెట్టారు. కాబట్టి సో S4 హనా ఫైనాన్స్లో అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, రిసీవబుల్స్, జిఎల్, ఓకే, న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్, ఓకే, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఏమైతే మనకి సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ S4 హనా ఫైనాన్స్లోనూ ఉంటాయి, సింపుల్ ఫైనాన్స్లోనూ ఉంటాయి, ఫికో FICOలోనూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వర్షన్. కాబట్టి చాలామంది ఏంటంటే S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటే అది FICO కాదేమో అనుకుంటున్నారు. ఓకే, FICOనే మీరు నేర్చుకుంటుంది. సో అందరూ మనకి అమీర్పేటలో వెళ్తే FICO ఫీకో అంటూ ఉంటారు. ఓకే, FICO మాడ్యూల్ మీరు దీన్ని S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, సో ఫైనాన్స్ అంటున్నాం, ఫైనాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ FI అండ్ CO అని అర్థం. అంటే ఫైనాన్స్ ప్లస్ కంట్రోలింగ్ రెండు కలిపితే S4 హనా ఫైనాన్స్ అని పేరు పెట్టారు. అదే ECCలో అయితే SAP FI ఒక మాడ్యూల్, CO ఒక మాడ్యూల్. S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటే సో ఇంక్లూడింగ్ బోత్ మాడ్యూల్ కలిపి S4 హనా ఫైనాన్స్ S4 దీంట్లో అనమాట. సో S4 హనా సిస్టంలో S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ బోత్ మాడ్యూల్. ECCలో FI ఒక మాడ్యూల్, CO ఒక మాడ్యూల్ అనమాట. ఓకేనా, సో సింపుల్ ఫైనాన్స్ అన్న FICO రెండు కలిపితేనే సింపుల్ ఫైనాన్స్ అంటారు. కాబట్టి ఎవరికి కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా. ఒక్కొక్క వర్షన్లో ఒక్కో రకంగా పిలిచారు, అందుకే కన్ఫ్యూజన్ వద్దు ఇందులో. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటుంది S4 హనా ఫైనాన్స్, దాన్ని అర్లియర్ ఏం పిలిచేవాళ్ళు అండి, FICO అని పిలిచేవాళ్ళు, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో కాబట్టి మనకి మీరు నేర్చుకుంటున్న మాడ్యూల్ ECCలో అయితే FICO, S4 హనా ఫైనాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. S4 హనా కాదు నేను నేర్చుకునేది, S4 హనా ఫైనాన్స్. S4 హనా ఫైనాన్స్లో నిన్న మనం S4 హనా గురించి డిస్కస్ చేసాం, అర్థమైందా? ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం S4 హనా ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి, సింపుల్ ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి, అలాగే FICO అంటే ఏంటి, సో వీటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసి ఆ తర్వాత మనకి ట్యూస్డే నుంచి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్, అంటే ఇవి నేర్చుకుంటే మనకి రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ మీద మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ క్లాసులో ఒక 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఈ 3 క్లాసెస్ నేర్చుకుంటే అంటే ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, అంటే ఫ్రైడే రోజున మీరు ఏ కన్సల్టెంట్ దగ్గరికన్నా వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్రైడే రోజున మీరు ఏ కన్సల్టెంట్ దగ్గరికైనా వెళ్ళి వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అడిగి ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మీకు ఎంతో కొంత వాళ్ళు చెప్తున్నది మీకు అర్థమయ్యేలా చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ లోపల మీరు ఏ SAP కన్సల్టెంట్ దగ్గరికన్నా వెళ్ళండి, వాళ్ళు చేసే ప్రాజెక్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది, ఆ లాంగ్వేజ్, ఆ టెర్మినాలజీ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనకు జరిగే క్లాసులన్నీ కూడా చాలా మంచి క్లాసెస్, ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకండి. అండ్ ఈ క్లాసులు మీరు నేర్చుకుంటే సో బయటకు వెళ్ళి ఏ కన్సల్టెంట్తో అయినా మినిమం మాట్లాడగలుగుతారు. ఓకే, సో రేపు పొద్దున జాబ్ ఇంటర్వ్యూ వెంటనే కాల్ చేసి అడిగాడు అనుకో, విచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ హ్యాండిల్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలియదు మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలియదు. కానీ నెక్స్ట్ వీక్లో కల్లా మీలో చాలామందికి, ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారండి, 20 మెంబర్స్ ఉంటే 10 మెంబర్స్ పైగా, అందరినీ గ్యారంటీ చెప్పడం 10 మెంబర్స్ పైగా మాట్లాడతారు. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ గురించే మాట్లాడతారు. అందులో గ్యారంటీగా నేను చెప్పగలుగుతాను, ఎందుకంటే అర్లియర్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన 5 to 6 డేస్లోనే ప్రజెంటేషన్స్ క్లాసెస్ ఇచ్చారు, అవి కూడా మీకు పంపిస్తాను. కొన్ని రివిజన్స్ చేపిస్తాను ప్రాజెక్ట్ మీద. ఓకే, సో అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్ అయిపోతే మనకి మళ్ళీ 40 నుంచి 60 క్లాసులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్ క్లాసులు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ లెర్నింగ్ అనమాట, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మీద లెర్నింగ్ ఇది. తర్వాత మనకి అడ్వాన్స్డ్గా వచ్చేటప్పటికి ప్రాజెక్ట్ క్లాసులు 60 days తర్వాత ఉంటాయి అన్నమాట. మీన్ వైల్ ఏంటంటే సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుంటాం, ఇంకా సిస్టంలో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనా, సో కాబట్టి మీరు చేయాల్సిన పని ఎప్పుడు ఇచ్చిన వర్క్ని అప్పుడు కంప్లీట్ చేయటం, ఎప్పుడు ఇచ్చిన టాస్క్ని అప్పుడు కంప్లీట్ చేయటం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేయటం. ఓకే,
సో అంతే, మనం చాలా స్లోగా వెళ్తాము, ఫాస్ట్గా వెళ్ళము. ఓకే, సో 3 మంత్స్ అంటే 3 మంత్స్ నుంచి 4 మంత్స్ లోపల పడుతుంది. అంతేగాని 100 రోజులు లెక్కేసుకొని అయిపోలేదు ఏంటి సార్ అనకూడదు చిన్నపిల్లలకి మళ్ళీ. కాబట్టి కొంతమంది అట్లా అడుగుతున్నారండి. ఇప్పుడు 3 మంత్స్ అంటే లెక్కలు వేసుకొని సారీ 95 రోజు ఇంకా అవ్వలేదు ఏంటి అని అడిగితే నేనేం చెప్పను. మధ్య మధ్యలో హాలిడేస్ వస్తూ ఉంటాయి, మధ్య మధ్యలో సెలవులు వస్తూ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి మరి. సో అందుకే ఓవరాల్గా 3 to 4 months అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, తొందరగా మ్యాక్సిమం 3 months లేకుండా కోర్సు నేర్చుకున్నా మీకు అంత టైం పీరియడ్లో తొందరగా వెళ్ళినా మీకు జాబ్లో ఏమీ చేయలేరు. ఓకేనా, కాబట్టి కొంచెం ఒక 4-5 months గట్టిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ వేసుకొని వెళ్తే మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఎస్ఏపి ఏ మోడల్ నేర్చుకోవాలన్నా మినిమం 3 months రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఏ మోడల్ నేర్చుకోవాలన్నా 3 months లేకుండా వెళ్ళినా మనం సక్సెస్ కాలేం జాబ్లో. మినిమం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే 3 months మినిమం. అక్కడ ఏదో కొంత ఎంతో కొంత మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే 3 months మినిమం ఉండాల్సిందే. 3-4 months లేకుండా జాబ్లోకి వెళ్ళి మనం ఏమీ చేయలేము, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకి అప్కమింగ్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మనకి అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెసే ఉంటాయి. ఓకే, మంచి మంచి క్లాసెస్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫస్ట్లోనే చెప్పేస్తాను నేను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్ సాటర్డే సండే మీరు ఏ కన్సల్టెంట్ దగ్గరికన్నా వెళ్ళి వాళ్ళు చేసే ప్రాజెక్ట్ గురించి అట్లీస్ట్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, వాళ్ళతో పోటీ పడలేము, అది పోటీ పడలేము. అప్పుడే ఏం పోటీ పడతాం ఒక వీక్లో ఏం రాకుండా. థియరిటికల్గా వాళ్ళు చెప్పేది మీకు ఏం చెప్తారో మీకు అర్థమవుతుంది, అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ వాళ్ళు 10 ఏళ్ళైనా 5 ఏళ్ళైనా సరే ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ నేను మీకు ఇవ్వగలుగుతాను నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్రైడే లోపల. కాబట్టి మీరు అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఇవి. ఓకే, సో మనకి ఈరోజు 3rd క్లాస్ ఇది. ఓకే, 3rd క్లాస్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి 4th క్లాసు మండే. ఈరోజు సాటర్డేనా, ఈరోజు ఫ్రైడే కదా, సాటర్డే సండే ఆఫ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, మండే రోజున మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే రోజు నుంచి మళ్ళీ ఫ్రైడే వరకు కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో 5 classes ఉంటాయి మ్యాక్సిమం, 4 to 5 classes మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనకి రానున్న రోజుల్లో సాటర్డే సండే వచ్చేటప్పటికి కొన్ని క్లాసెస్ మీకు ప్రాక్టీస్ సరిపోదు, ప్రాక్టీస్ కూడా సరిపోదు అనమాట. కాబట్టి మీరు మెల్లమెల్లగా వెళ్దాం, కంగారేం లేదు. టైం చూసుకోండి, 3 నుంచి 4 నెలల మధ్యలో అయిపోతుంది. ఇంకా మీరు మీ వేలో మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది మీకు చెప్పాల్సింది. అండ్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం, మనకి 50 minutes అవగానే ఇది క్లోజ్ అయిపోతుందండి. ఓకే, 50 minutes అయిపోగానే క్లోజ్ అవుతుంది ఇది. కాబట్టి మీరు అది చూసుకోండి. మ్యాక్సిమం డ్యూరేషన్ 45 minutes అనమాట. ఓకే, 45 minutes డ్యూరేషను ఏ క్లాస్ అయినా సరే. కాబట్టి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అనుకుంటే సో వెంటనే నన్ను చాట్లో పెట్టండి. సో దానికి మీకు సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది. చాట్లో పెట్టండి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మధ్యలో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా చాట్లో పెట్టండి. ఓకే, అండ్ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే అందరూ కూడా వైండప్ అయిపోండి, ఎవరు కూడా గ్రూప్లో ఉండి డిస్కషన్స్ వద్దు. ఓకే, క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే వైండప్ అయిపోండి, అది రికార్డ్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, రికార్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం అన్నీ. కాబట్టి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే గ్రూప్లో నుంచి వైండప్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైనా డిస్కషన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్గా చేయండి. సర్వర్ గురించి మీకు క్వశ్చన్ అడిగారు, సర్వర్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీక్లో మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రజెంట్ సర్వర్తో పని ఏం లేదు మనకి. ఓకే, ఓన్లీ మనకి ప్రజెంట్ ఏంటంటే థియరిటికల్ సెషన్స్ ప్రాజెక్ట్ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ఏపి సిస్టంలో మనకి స్టార్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు సర్వర్ అవసరం. ఒకసారి సర్వర్లో స్టార్ట్ అయితే ఇంకా మిగతా క్లాసులన్నీ చివరి క్లాస్ వరకు సర్వర్ మీదే ఉంటుంది. ఓకే, అది. సో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పొచ్చు, చాట్లో పెట్టండి. ఓకే, సో డౌట్స్ ఉంటే చాట్లో పెట్టండి. అండ్ సో మీకు మళ్ళీ నేను రికార్డ్ వీడియో ఇస్తాను, చాట్లో పెడతాను. ఓకే, చూసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. 3 క్లాసులు అయినాయి, 3 క్లాసులకు సంబంధించి ఇది. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆల్రెడీ. సో వెంటనే మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి బాబ్జీ సార్ని లేదా కాదర్ సార్ని. సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. సో వెంటనే కాంటాక్ట్ అవ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళ గ్రూప్లో నుంచి రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు చాట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా పోతుంది. సో ఫస్ట్ మీకు రిజిస్టర్ చేసుకోండి, కాదర్ సార్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడండి. ఈ నెంబర్ ఇచ్చాను, ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. మండే లోపల రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. సో మనకి సాటర్డే సండే క్లాసెస్ అనేవి ఉండవు. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇది మనకి డిస్కషన్లో పార్ట్. ఈ 3 క్లాసెస్ వీడియోస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాము, చాట్లో ఇచ్చేసాము. సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, సో
సో ఇక్కడ నుంచి చార్ట్లో ఇచ్చేస్తాం, మనం లింక్స్ ఇస్తున్నాము, లింక్స్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకో, అన్ని చార్ట్లో ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, ప్రతిదీ కూడా చార్ట్లో ఉంది, ఇక్కడ చార్ట్లో లింక్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అలాగే సో ఇది నిన్నటి క్లాస్ వీడియో, మొన్నటి క్లాస్ వీడియో. సో కాబట్టి చార్ట్లో ప్రతిదీ కూడా ఇచ్చేస్తాం, అందులో చూసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా పెడుతున్నాం. ఓకే, ఇది కూడా ఫాస్ట్ క్లాస్ ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నారు, ఈయన సాయి కుమార్ గారు షేర్ చేస్తున్నారు. 2 క్లాసులు 3 క్లాసులు షేర్ చేస్తారు మనకి. చూసుకోండి, అదన్నా చూసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇదిగోండి ఈయన షేర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, షేర్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ నైట్.